शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए। उस तो पहला ऐसी उन्होंने सारे कमेटी मैंबरां नूं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों बहुत बहुत बधाई देना चाहांगे, मुबारकबाद देना चाहांगे, क्योंकि अज इन्हां मैंबरां ने ये सारा इंतजाम किया। तो देखो असीं अज इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते अज सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं और इन्हां दी वजह नाल ही सानूं ये मौका मिलिया है। बोलो मिलिया कि नहीं? हुण इस तो पहला कि आनंद की शुरुआत करिए, क्योंकि सारे आनंद लैण ही आए हैं कि नहीं? अच्छा, किहड़ा किहड़ा आनंद लैण आया जरा पता लग जाए सानूं, क्योंकि उस हिसाब नाल आनंद देना फिर असीं। क्योंकि ये गल हमेशा याद रखो कि सतगुर ने सतसंग की जग में खोली बड़ी दुकान रे, जैसा प्रेमी ग्राहक आवे तैसा देत समान रे। पहला पता तो लग जाए कि अज किहड़ी भावना नाल तुसीं साडे कोल आए हो, और जैसी भावना लेके आए हो ना, याद रखो पूरी भी करके भेजांगे। फिर ये चिंता नहीं करनी, क्योंकि मालिक दा घर ही तो ऐसा हुंदा है जिथों कदी कोई खाली नहीं जाता। एक बारी कह दिओ, मालिक दा घर ऐसा हुंदा जिथों कदी कोई खाली नहीं जाता। क्योंकि ये गल असीं याद रखांगे ना, इत्थे दिलो दिमाग च ये गल बसा लवांगे, ये गल याद रखांगे, तो फिर ही असीं भरपूर होके जावांगे। क्योंकि जैसी भावना लैके इंसान ने बैठना है गुरुआं रहबरां संतां दे कोल, वैसा ही फल दे के परमात्मा ने तोड़ देना है। कारण की है उहदा? कारण यही है, जिद्दां गुरबाणी कहती है, बिच संगत हर प्रभ बसे जियो, कि सत्संग विच ही तो उहदा वास है। और जदों उहदे कोल बैठा होवे तो याद रख, उहनां तेरी भावना दे हिसाब नाल ही तैनूं देना कि मेरा प्यारा किहड़ी भावना लैके बैठा है। और जदों ये भावना, ये सोच साडे अंदर होएगी कि मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है, जे मैं ओदी शरण च आ गया तो मैं भरपूर होके जाना है। जदों ये विश्वास हुंदा तो फिर मालिक भी एक गल उपर बैठा देखदा है, क्योंकि हर जगह उही तो है, अंदर भी ओह, अंदर तू ते बाहर तू, रोम रोम विच तू, हर जगह है ही ओह। हुण हर जगह जे उही है, वो भी देख रहा है कि मेरा प्यारा किस भावना नाल आया है, तो जे ना सोच लिया तो मैं पूरी भी जरूर करनी है। इसलिए जिस आनंद नू लैण वास्ते, जिन्हां खुशियां नू लैण वास्ते अज तुसीं इस पंडाल च पहुंचे हो, सब तो पहले असीं की करना है कि जिन्नियां भी मैंबरां ने रल मिल के ये पंडाल नू सजाया है, ये सत्संग का समा लिया है, जिन्हां दी वजह नाल सानू मौका मिलिया है, सब तो पहला आओ रल के सारे उस मालिक दे, उस परमात्मा प्रभु दे चरनां च एक अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं इदां ही हिम्मत दिंदे रहन, ताकत दिंदे रहन, अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश मालिक इन्हां सारे मैंबरां ते बनाए रखन। जिस तरह इन्हां ने अज रल मिल के ये आयोजन किया है, इन्हां नूं इन्नी ताकत देण, इन्हां दी कमाईआं च इन्नी बरकत देण, इन्नियां खुशियां मालिक देण कि हर साल ये इसी तरह सत्संग करवाते रहन, तो असीं भी इदां ही आके सत्संग का आनंद लेंदे रहिए। ये सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि याद रखो जे तुसीं बेनती कर दी ना तो असीं एक गल तुहानूं कह देवांगे, इन्हूं नोट कर लिओ। जे तुसीं बेनती कर दी ना दिलों कि मालिक इन्हां नूं इन्ना देण, इन्हां दी कमाईआं च बरकत देण, इन्हां दा आपसी प्यार बनिया रहे, इन्हां नूं खुशियां देण, तंदुरुस्ती देण, कामयाबी सफलता देण, जे तुसीं ये फरियाद कर दो, दुआ कर दो इन्हां वास्ते, तो फिर देखो की पता हुण एक हुंदा अगे फिर साल च 2 होने शुरू हो जाण सत्संग। क्योंकि जदों दी रहमत वधदी है तो बंदे दा दिल भी वधदा है, वधदा कि नहीं? हुण कहंदे ना बंदे दा दिल छोटा जिहा है, हिम्मत नहीं पैंदी दान पुण्य करन नूं, तो जदों दी रहमत वधदी है तो दिल भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर बंदा कहता सब कुछ तो तेरा ही है, तेरा तुझको सौंप कर फिर क्या लागे मेरा। तो जब है ही उस मालिक दा, तो जे मेरा मालिक मैनू दे रहा है तो फिर मैं भी मालिक दे रास्ते करदा चला जावां, क्योंकि पता जी ओदी खातर करदे आ तो कमी कदी आंदी भी नहीं है। इसलिए एक बार फिर इन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अज इन्हां दी वजह नाल किन्नियां जीवां ने ये आनंद, ये खुशी लैके जाना है। और हुण खुशी प्राप्त करन आए हैं तो खुशी का एक नियम भी हुंदा है, पहला उन्होंने समझ लीए फिर अगे चलीए। खुशी का यह नियम है कि एक इंसान ने अगर किसी शादी का पूरा आनंद लेना होवे, क्योंकि शादी तां कह रहे हैं क्योंकि जिस ढंग नाल बंदा समझ सकता ना उसी ढंग नाल समझाना पैंदा है। हुण जरा सोचो
ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੋ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਦਾਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੱਚੇਗਾ, ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ, ਹੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਰਾਈ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਚ ਆਈ ਗਏ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਈ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਤ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨਾ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੱਖ, ਔਰ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਕੱਢਣਾ, ਸੁੱਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੱਖ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੱਖ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤੀਲਾ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਲ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਬਾਹੂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਮ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਿਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਲ ਘੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ, बस ये समझ ले बड़े कीमती पल है। इसलिए मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, कि मेरिया सारिया गल्लां बनदियां चलियां गईयां कदों, जदों मैं तेरी गल करनी शुरू की। जब तक मैं दुनिया दी गल्लां कर रहा सी, जब तक मैं दुनिया दी बातां च पिया सी, मेरा टाइम व्यर्थ जा रहा सी, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा सी, मेरे पल्ले कुछ नहीं पै रहा सी। पर ऐ मेरे मालिक जदों तो ये दुनिया दी गल छड्ड के मैं तेरी गल करनी शुरू की है, तेनू याद करना शुरू किया है, तेरे प्यारियां कोल बैठना शुरू किया, उदों तो मेरी गल बननी भी शुरू हो गई, उदों तो गल बननी शुरू हुई। क्योंकि करके देख लियो कदी कि जदों जीवन च मुश्किल आवे, जिद्दां असीं अपने बचपन दी गल दस्सण लगे तुहानूं, नहीं तां अपने बचपन दी गल्लां बहुत घट दसदे हां असीं, पर असीं दस्सण लगे हां तुहानूं। असीं छोटे जिहे हुंदे सी, बड़े मालकां दे समय दी गल है, उदों तकरीबन समझ लो कि 88 88 या 99 की गल होनी है, या 87 88 ये सन की गल होनी है कि असी खेड रहे सी बच्चों के नाल, तां साडा भाणजा भी सी नाल खेड रहा। वो असी किते खेडते खेडते पत्थर लिया ना उच्चा मारिया, जदों पत्थर उच्चा मारे वो आके सीधा साडे भाणजे दे सिर च लगा, गली हो गई, खून निकलण लग गया, तिखा सी अंदर ही वड़ गया वो। तो जिसले असी देखिया लै असीं तो डर गए कि हुण बीबी हजूर ने यानी मम्मी जी ने, असीं मम्मी जी कहते सी उदों, क्योंकि इहदा बच्चा कहता मेरी मम्मा मेरी मम्मी, उन्होंने हुण बड़ा मारना है। इसलिए डरदे असीं की कीता, डरदे असीं उत्थों फौरन इदां निकले और जाके ना पिंड विच एक सरकारी ट्यूबल दी खूही हुंदी सी, असीं उहदे च चले गए। सरकारी ट्यूबल हुंदा सी पिंड च कांटियां च, उहदी खूही विच चले गए असीं और जाके उत्थे बैठे रहे। और अज भी वो भाणजा साडे नाल ही है, पर हुण वो सानू अपना मामा जी नहीं, हुण मालिक मनदा है कि मेरा मुर्शिद है, मेरा सतगुर, रिश्ते खत्म हो गए। ये तो बचपन की गल दस रहे हैं। हुण उस वेले असीं जाके सरकारी ट्यूबल दी गहरी जही ना खूही हुंदी सी, बरीक जही तिखी जी, उहदे चले गए। चले तो गए डरदे किसी तरह। हुण जदों चले गए, तुहानू पता पहाड़ उतरना सौखा हुंदा, वापस चढ़ना बड़ा औखा हुंदा है, क्योंकि उतरता बंदा जाता है, पर गल तो उदों आउंदी जदों चढ़ना पवे। हुण असीं चले गए, सारे पिंड च मालकां ने सेवादार भेजे कि जाओ लभ के लियाओ कित्थे है, बीबी हजूर ने ही भेजे कि पता नहीं मेरा बेटा कित्थे चला गया। करदियां करदियां शाम हो गई, असीं डरदे निकलिए ना उत्थों, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं खूही दे अंदर जा सकते हैं। ये सच्ची गल दस रहे, कोई कहानी नहीं है, पर दस रहे उहदी रहमत किदां काम करदी है। क्योंकि बंदा कहता कित्थे है उहदी रहमत, असीं कहंदे जिन्हां देखियां हुण ना, वो कहंदा इत्थे है उहदी रहमत। हुण असीं जदों अंदर चले गए खूही दे, असीं सोचा जिन्ना थल्ले चल जाइए उन्ना वधिया, क्योंकि उपरों दिसेगा नहीं। हौली हौली थल्ले चले गए असीं। अजकल तो खूहियां विच वो पाइप जे भी लाए हुंदे इदां फड़ के सरिये जे चढ़न नूं, उत्थे तां वो भी है नहीं सी, बस पौड़ी उपर उतारनी पैंदी सी निकलण वास्ते थल्ले। हुण शाम हो गई, सारे सानू लभी जाण। हुण असीं जदों देखिया हनेरा होण लग पिया, तां असीं भी खूह च बैठे। हुण होया कि हुण निकलीए बाहर, दोपहर दे हो गए इत्थे, हुण 3-4 घंटे हो गए सानू अंदर बड़ियां नूं। हुण जदों असीं बाहर निकलण लगे तां हत्थ फिसलण साडे। हुण बाहर निकलदा होवे ना तां फिर बड़ी परेशानी होई। हुण बाहर किदां निकलांगे, आवाज़ां मारियां कोई है, कदी मम्मी जी बचा लो। दस रहे हैं बचपन की गल, क्योंकि उसले साडी उम्र लगदा कि 10-11 साल की होनी है, 11 या 12 साल की। मम्मी जी कित्थे आ तुसीं, क्योंकि मम्मी नूं ज़्यादा प्यार करते हुंदे सी असीं, आवाज़ मार रहे सी उन्हां नूं, पर कोई है, कोई तो बचाओ। पर बाहर हुण पिंड दा सीगा भी एक पासे खूह, पिंड दे विच भी है नहीं सी, बाहर जे सीगा सरकारी ट्यूबल। हुण उधर नूं कोई आए तां ही आवाज़ सुने, पर शाम का टाइम कौन उधर नूं आंदा है? ये टाइम तो लोगों का घर बह के खाना खाण दा हुंदा है। हुण जदों असीं चंगा रौला पाया, रोण लग गए, तो फिर अचानक की देखिया, एक बजुर्ग आए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ। ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਸਾ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਪੇੜ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ, ਇੱਧਰ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੂਹ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਟਾ ਚੋਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, 4-5 ਵਾਰ ਗਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖੋਗੇ 4-5 ਗਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਣਗੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੜਨੀ ਪੱਲੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਆਣਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਨਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ, ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, किसी ने कुछ कह दिता इदा कर लै, उत्ते विश्वास कर लिया, किसी ने कुछ कहता उदा कर लिया, उत्ते विश्वास कर लिया। पर अपने मालिक ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते नहीं विश्वास करता। जो उत्ते पूरा विश्वास हो जाता है तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।
इसलिए तुसी बहुत गल्लां कीतियां दुनिया दियां, बहुत गल्लां कीतियां संसार दियां, पर गल नहीं बनी। आओ हुण कुछ ऐसी गल कर लईए अपने मालिक दी, अपने ओ यार दी, अपने ओ प्रभु दी, ताकि ओदी गल करदियां करदियां साडी गल बन जावे। गल बनानी चाहते हो कि नहीं? तो फिर गल करनी भी, ये भी गल दस दईए तुहानू, गल करन नाल भी गल बनदी है, तो गल सुनन नाल भी गल बनदी है। समझदे हो? पर वो बनदी कदों है? वो बनदी कदों है? जदों ध्यान पूरी तरह उधर जुड़ जावे। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं किसे नूं फर्ज करोगे तुहाडा रिश्तेदार आया होवे, हुण तुसीं वो तुहाडे सामने बैठा, तुसीं करिए होर की हाल है तेरा, ठीक ठाक है तू, होर बच्चे किदां? उन्हें कहा गल किन्ना करदा, मैं सामने बैठा ध्यान इधर उधर है, मेरे नूं पुछदा दीवारां नूं पुछ रहा तू, इदां मजा आएगा? उन्हें कहना भाई उठ के चलो, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਠਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਜਾਈਏ, ਕੰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? इसलिए ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਜਾਮ ਸੀ, ਹਜਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਜਾਮ, ਉਹ ਨਾਈ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਣੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਜਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜ ਕੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਧੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਘੜੀਆਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਕੀਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ महक इश्को इबादत की फूलों से कम नहीं होती, किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती।
अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। एक इबादत यानी परमात्मा दी बंदगी, परमात्मा दी भगती, और दूजा इश्क मुहब्बत। कहंदे इन्हां दोनों दी भी बहुत महक हुंदी है। हुण जरा गौर करना, बंदगी दी, परमात्मा दे प्रेम दी महक तां इन्नी हुंदी है कि फुੱਲ खिलदा है तो ओदी खुशबू तितलियां तक जाती है, भंवरियां तक जाती है। पर जदों इंसान दे अंदर खुदा दे, परमात्मा दे, प्रभु दे, अपने सतगुर दे प्रेम दा फुੱਲ खिल जाता तो ओदी महक सीधी रब दे घर तक जाती है। इन्नी कशिश है ओदी महक अंदर। इसलिए थोड़ा जिहा चेक करो अपने दिलों नूं कि साडे दिल च ओ रब दे प्यार दा, ओ प्रभु दे प्यार दा फुੱਲ खिलिया या नहीं। जे नहीं खिलिया तो फिर कोशिश करनी है, ऐसा बीज बोना है, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूं। ऐसा बीज अपने अंदर लाना है कि साडे अंदर भी ओ परमात्मा दे प्रेम दी बूटी पैदा हो जावे, ताकि ऐसी भी कह सकीए कि अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया जा फुल्लण ते आई हूं। कि हुण इन्ना इश्क है कि मेरा रोम रोम ओदी खुशबू ना भर गया। इदां दी बूटी साडे अंदर भी प्रेम दी चाहिदी है, ओदे नाम दी चाहिदी, ओदी मुहब्बत दी चाहिदी है। हुण गल बड़ी समझण वाली है कि ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚ गई, इसलिए फकीरां ने अपनी आंखें खोलियां। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।